राधिका ब्रास, रिद्धि इंडस्ट्रीज, कारूभाई भंडेरी, नाथाभाई भंडेरी, एवरग्रीन ब्रास, सिद्धनाथ ब्रास, चार्मी ब्रास, अजय मेडिकल। हो आमा तो बे भजन गवाई जे एटलू छे। जमनभाई, नाथाभाई, महेंद्रभाई, केशवजीभाई, दीपकभाई, जयंतीभाई, स्पेयल कटिंग टूल्स, आरबीआई, हरिओम एंटरप्राइज, नोबल एंटरप्राइज, मूनलाइट ब्रास, जोगमाया ब्रास, पोलायट ब्रास, धनश्री ब्रास, द्वारकाधीश इलेक्ट्रोप्लेटर्स, श्री कृष्णा एंटरप्राइज, भवानी इंडस्ट्रीज, कुमन भाई लिंबाशिया, विपुल भाई लिंबाशिया, भूपत भाई हाड़िया, वृंदावन ब्रास, हितेश कानाणी, धर्मेश मुड़ासा, स्मित कुमार विनोद भाई त्रागड़ा, परम ब्रास, कौंस में मनसुख भाई, विजय लक्ष्मी इलेक्ट्रोप्लेटर्स, ईवा ब्रास, राजेश भाई, केशवजी भाई, स्मित विनोद भाई पागड़ा, केशवजी भाई, हरजी भाई, बीसी पटेल, सनराइज ब्रास, श्री कृष्णा एंटरप्राइज, बजरंग मेटल, न्यू पटेल केमिकल, हिंदुस्तान ब्रास, भार्गव ब्रास, पितृ कृपा, हरेश भाई, लवजी भाई, मनसुख भाई एन, नवीन भाई, अमृत भाई हरिया, जगदीश भंडेरी, जगदीश हाँ, नवीन भाई, अमृत भाई हरिया, दिनेश भाई, डाया भाई, ऋषि ब्रास, भवनाथ ब्रास, विनायक एक्स जन कानजी भाई, स्वर्गस्थ नानजी भाई, परबत भाई, चंद्रेश भाई हस्ते, गोपाल भाई, कृष्णा ब्रास, पारस ब्रास, विनु भाई, दर महीना दाता श्री अनिल भाई लालाभाई 3000 रुपया, ध्रुव मेटल प्रोडक्ट्स 3000 रुपया, तुलसी कास्ट 2000, धर्मा ब्रास 2000, एस्टोन इंटरनेशनल 2000, महेश इम्पेक्स 2000, ज्योत प्रोडक्ट 2000, पटेल स्टील 2000, मधुरम ओवरसीज दररोजનું 5 મણ લીલું એમના તરફથી। પછી આ જમણવારના દાતા ને એ કઈ નથી હમણાં બોલવાનું એ આ બધાયને જોરદાર તાળીઓથી વધાવો। હવે આ એક ભજન આ ચિઠ્ઠી બોલવાની છે બધા બાકી છે। 1 મિનિટ હો ભાઈ। જયેશભાઈ ભંડેરી આવી ગયા 3000 વધાવો તાળી પાડીને જયેશભાઈને। 2500 रुपया परसोत्तमभाई खोड़ाभाई भंडेरी, 2200 रुपया स्वर्गस्थ गोविंदभाई हीराभाई लखतरिया, पुण्यतिथि निमित्ते 2100 रुपया कांतिभाई भीमजीभाई भंडेरी, 2100 रुपया गोविंदभाई दामजीभाई मेंदपरा, 2000 रुपया संजयभाई मेघजीभाई दुधागरा, 1 ट्रक बेला शिव स्टोन महेंद्र डेरी पिठड़ मंडप वल्लभभाई डेर बन्ने तरफथी। 1500 रुपया लेवा पटेल एकाउंट एसोसिएशन, 1100 रुपया दिनेश भाई मेहताजी, मितेश भाई सीताभाई भंडेरी 1100 रुपया, बाबू भाई हंसराज भाई पणसारा 1000 रुपया, 1000 रुपया हेमंत भाई मावजी भाई पांभर, केशवजी नागजी पणसारा 1100 रुपया, कांति भाई पोपट मिंदपुरा 1100 रुपया, लाधा भाई मंजी भाई सुदाणी दोठिया 4000 रुपया, नाथा भाई रामजी भाई दोमड़िया 1000 रुपया, लक्ष्मण भाई मोहन भाई भंडेरी 1100 रुपया, चंदू भाई भीमजी भाई भंडेरी 1100 रुपया, अमित नारद वरसाणी 1100 रुपया, 2100 रुपया रमेश भाई जीवा भाई लिंबासिया, पोपट भाई पुंजा भाई रोला 2100 रुपया, 2500 रुपया जनसुख भाई टप्पू भाई दोमड़िया, 2100 रुपया भरत भाई भगवान जी भाई ढोलरिया, 2100 रुपया विपुल भाई वसोया, पछी हूँ तकम मग्नेश जिग्नेश के मग्नेश रंगाड़िया हूँ नाम तकम 2000 रुपया, सहारा इंडस्ट्रीज 2100 रुपया, महेश्वर कास्ट 2000 रुपया, बालू भाई टीडा भाई संघाणी 2000 रुपया, 2200 रुपया स्वर्गस्थ गोविंद भाई हीरा भाई लखतरिया,
2100 रुपया कांतिभाई भीमजीभाई भंडेरी, 2500 रुपया स्वर्गस्थ केशवजीभाई हीरजीभाई दोमड़िया, 2100 रुपया भीखाभाई नागजीभाई पणसारा, खोड़ियार ब्रास 2000 रुपया रमणीकभाई मंजीभाई कनाणी, 2100 रुपया, 2500 रुपया भीखाभाई करमसिंहभाई मोलिया અને 2100 रुपया गोविंदभाई दामजीभाई मेंदपरा, પછી 2500 रुपया परसोत्तमभाई खोड़ाभाई भंडेरी, जयेशभाई भंडेरी 3000 रुपया, 2000 रुपया संजयभाई मेघजीभाई दुधागरा, 3100 रुपया सखी मंडल सरदार चौक આવી ગયું કે નહીં? राम भरोसे 2500 એ આવી ગયા રામ ભરોસે નામ નથી રામ ભરોસે એટલે પછી सीए हिरेन भाई संघाणी 2000 रुपया, पार्थ मेटल परसोत्तम भाई 2500, भले दाताओना नाम बे वार लेवाय तेनी माळा थई जाय नाखी आपणे दाताना नाम क्यांथी मारा बाप। खुशाल इंडस्ट्रीज 2121, सुरेश भाई कथीरिया 2100 रुपया, रामजी भाई पाभर 2500 रुपया અને 4000 रुपया लाधाभाई मंजीभाई। बधाने ताळीओथी વધાવો, गाय माताजीनी सेवामां आपे छे। आ चिट्ठी लई जाजो पाછી। राम भरोसे एम लखું છું રોકડા, એ રોકડા આપ્યા હોય ને તો જ ને રામ ભરોસે ક્યાં ગોતવો હવારે। પતિ પતાવી દેવા કયું ભજન? ऊंचे ऊंचे मंदिर, ये तो આવી ગયું ને નગર में जोगी आया ई ने તઈ હતા મોડા આવ્યા છો। ठीक है धीरू भाई, हाँ ये कही थी તમે કઈ कर दो आई आई तो કેટલા વગાડવા નારી, હા એ નારીનું ગાઈ દો। મહાદેવનું ભજન ગાવું છે પણ પેલા અડધી કડી ગવરાવી છે તમારી પાસે, ગાહો તમને આવડે એવું જ ગાઈ। પેલી જ કડી ગાજો, વચ્ચેની નહીં ગાતા, મારે એક જ કડી ગાવી છે। હું તો એકલ પંથી પ્રવાસી, છતાં મારો એ આત્મા કેમ ઉદાસી, થાક્યો મથી મથી કારણ મળતું નથી સમજણ આપો। હવે દયા કરી દર્શન શિવ આપો। બોલો શંભો। खमा 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 मारा बाप खमा। अब एक बार शिव भोले भंडारी, ओ મને ઘૂંટડી પીવડાવી દે ને। એ ભોળિયા ભોળિયા
વાહ વાહ એ ભાઈ હું ડાયરાની ચા પાજો ચા પણ ચા બનાવી હો હાંડી હલવાઈ જેવી જામનગરનું કઈ નબળું નહીં બોલો પાન એવા ચા એવી એની કસોરી એવી પેટ્રોલ એવું અરે માણા તો એની વાત કઈ ઘટે નહીં ઘટે તો જિંદગી ઘટે બસ કાંઈ ઘટે નહીં હો આ બેનને મેં કીધું કેવી મજા આવી તમને ગાવામાં તો કે જીતુભાઈ એટલે કાંઈ ઘટે નહીં આ ઘટે નહીં કોણ છે ને કોણ લેવું કે કઈ ઘટે નહીં બોલે તો બેહી જાઓ तो एक बार शिव भोले भंडारी बन कर के ब्रिज नारी एक बार शिव भोले भंडारी बन कर के ब्रिज नारी गोकुल में आ गए गोकुल में पार्वती ने मना किया पर पार्वती ने मना किया पर ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए गोकुल में आ गए रास रचेगा ब्रिज में भारी रास रचेगा ब्रिज में भारी हमें दिखा दे प्यारी गोकुल में आ गए गोकुल में आ गए एक बार शिव भोले भंडारी પાછા લઈ લ્યો બીજી વાર આમાં અભિમાનની કોઈ વાત નથી મારા બાપ પણ તમે કઈ ખાલી નિરંજન પંડ્યાના નામ માથે કે કઈ એની ગાયકી માથે એવા એવા ગાવાવાળા પડ્યા છે દુનિયામાં વિશ્વ લેવલે જેના નામ ફક્ત ને ફક્ત તમે આપો છો એક ગાવડિયું માટેથી આપો છો આમાં કઈ મારી મહાનતા નથી એને ચરણે ધરો છો તમારી ભાવનાને વંદન નકર આમાં કે કોટો અંદર ફૂટી જાય કે હું મોટો ગાવાવાળો મને આટલી ખોર થાય સેવાનો ભાવ મોટો છે સેવાનો ભાવ
ओ मोरे भोले स्वामी, ओ मोरे भोले स्वामी, मैं कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, वहां मोहन के सिवा कोई दूजा पुरुष न जावे इस रास में। हंसी करेगी ब्रिज की नारी, हंसी करेगी ब्रिज की नारी, वहाँ हंसी करेगी ब्रिज की नारी। अब मानो बात हमारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। एक बार शिव भोले भंडारी बन कर के ब्रिज नारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। सजा दे मुझको, ऐसा सजा दे मुझको, वहाँ कोई न जाने इस राज को। ऐसा सजा दे मुझको, कोई न जाने इस राज को। और वहां रासलीला में कन्हैया पूछे, हे पार्वती तुम्हारे साथ नई गोपी कौन है? तो भोले बाबा कहते उनको बताना कि सहेली है ये मेरी, सहेली है ये मेरी, ऐसा बताना ब्रिजराज को। लगा के गजरा ओढ़ के सारी, लगा के गजरा 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 गजरा, लगा के गजरा ओढ़ के सारी, लगा के गजरा ओढ़ के सारी। चाल चले मत वाली गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। बन कर के ब्रिज नारी गोकुल में आ गए, वो गोकुल में आ गए। हर हर गंगे, हर हर गंगे, कन्हैया ने ऐसी बजाई बंसी,
हो काना, अरे हो काना, तोरी बंसरी पे जाऊं वारी 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 रे वारी काना, बंसरी पे जाऊं मैं तो वारी, बंसरी की धुन लागे प्यारी, बंसरी बंसरी की धुन लागे प्यारी, काना मुरली वाले श्याम हमारे, मुरली वाले श्याम, मुरली मुरली वाले श्याम हमारे, मुरली वाले श्याम हमारे, ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ रे, आई गए हैं शंभो ऐसा समझ गई सब पुकार रे, खिसक गई जब सर से सारी, खिसक गई जब खिसक गई जब खिसक गई जब खिसक गई, अरे खिसक गई जब सर से सारी, मुस्कुराए बनवारी। कन्हैया ने दांत આવ્યા, એક તો ગોપી બનીને આવેલા મારો મહાદેવ, હૃદયમાં ગોપીનો ભાવ, હૃદયમાં પ્રેમ, એમાં કનૈયાએ વાહડી વગાડી અને ભગવાન શિવને સૂરની સમાધિ લાગી, મીંડા ડોલવા, મીંડા નાચવા, ભાર નોર્યું શરીરનું, માથેથી જટા મોકળી થઈ ગઈ, ગજરો નીકળી ગયો, દાઢી મંડી ફડાકા મારવા, આવી મૂછીવાળી ગોપી બોલો. દાંત તો એ વાતના આવ્યા કૃષ્ણને કે જે ઘરેણા પહેરીને આવ્યા હતા ભોળોનાથ આભૂષણ.
वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कारागृहे जन्म लियो अधम कियो उधार कंस मार के करुणा करी उनको कृष्ण का छुम छुम बाजे बाजे अरे बाजे ओ छुम छुम बाजे घुघरिया छब दिखलाए काना मेरे घर आए आए मेरे घर आए छुम छुम बाजे घुघरिया छब दिखलाए काना मेरे घर आए मेरे घर आए अरे मेरे घर आए मेरे घर आए मेरे घर आए मेरे घर आए छुम छुम बाजे सुहामणी सुहामणी श्रावण वद आठम की नैन सुहामणी सुहामणी आनंद मंगल गाए सब गज गामिनी गामिनी जरमर से मेहुलिया रंग उड़ाते काना रंग उड़ाते काना मेरे घर आए मेरे घर आए रंग उड़ाते मेरे घर आए हम झुम बाजे सब दिखलाए काना मेरे घर आए मेरे घर आए 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 मेरे घर आए झुम झुम बाजे घुघरिया सब दिखलाए काना मेरे घर आए मेरे घर आए
કીધું હતું કે તમે જે સેવા કરો છો ને તમને લાખ લાખ વંદન, પણ તમને જન્મ દેનારી જનેતાને કરોડો વંદન કે તમને આવા સપૂતોને જન્મ દીધો કે ભલે પ્રાણની આહુતિ નથી આપી પણ સમયની, સંપત્તિની આ બધી આહુતિઓ તમે આપી છે. ભજનની ફરમાઈશ હતી જો આનંદ સંત ફકીર કરે, પણ એનાથી એક ઊંચી આઈટમ છે જન્મ જે સંતને આપે. એક જ કડી ગાવી છે. મને તો કીધું હતું કે એકાદું ભજન પછી પૂર્ણાહુતિ કરજો, પણ એમ પૂર્ણાહુતિ નથી કરવી. કંઈક આવ્યો છું તો કંઈક સંસ્કારની, કંઈક સંસ્કૃતિની, કંઈક સંતવાણીની વાત કરીને જાઓ. કારણ કે હવે જે દોહરું છે ને એ ખાલી આ અમુક ભજનિકો છે ને એને કાંધા ઉપર છે. જે સ્ટેજ ઉપર સંતવાણીની જેટલી મર્યાદા અત્યારે જે આ ઠોહા મારીને બધા ચડી ગયા છે, કોઈ ટીકા નિંદા નથી કરતો, પણ સ્ટેજ ઉપર ચડતા પહેલા કેટલી મર્યાદા. અમે સામે બેસી અને પરબનો મહંત સંત સેવાદાસજી મહારાજ રામસાગર લઈને ભજન ગાતા હોય, એમનો શિષ્ય કાનદાસ મહારાજ ભજન ગાતો હોય, કે પૂજ્ય ચારણનું શરીર નારાયણ સ્વામી ગાતા હોય, એના સ્ટેજ ઉપર કોઈથી ચડાય જેવા તેવાથી સાંભળવાય ન બેહાય. ચડવાની વાત તો એક બાજુ, સાંભળી ન શકાય એને જેવા તેવાથી. એ મર્યાદા લઈને જ્યારે બેઠા છીએ ત્યારે એક આ ભજનની એક જ કડી ગાવી છે. કોઈ ટીકા નિંદા આપણે કરવી, જેને જેવું ગમે. સર્વે સ્વતંત્ર છે અને હજી સ્વતંત્રતા ભગવાન વધારે આપે અને ખૂબ આનંદ કરે. પણ આજની જે પેઢી છે ને, જેમ ગઢવીએ બે વાત કરી કે જન્મ જે સંતને એમણે કીધું ને કે તમારી જનેતાઓને કરોડો વંદન, અને બીજી વાત મારે એ કરવાની છે કે એણે એમ પણ કીધું હતું કે અહીંયા જન્મ લેવો પડે ભારત વર્ષમાં, અને એમાંય સૌરાષ્ટ્રમાં ખાસ. બીજા રાજ્યોની તો જુદી વાત છે કે જ્યાં તો એ લોકોને કાંઈ આપણે સમજાવી શકીએ નહીં, જ્યાં માંસાહાર કરે છે જે લોકો, અને કતલે આમ થાય. મુંબઈની અંદર તમે એ ઓલું કેવું એક કતલખાનું છે બોમ્બેમાં, નામ તો કોઈને યાદ છે, જબરજસ્ત કતલખાનું છે મુંબઈ. એનો વિરોધ પણ બહુ થયેલો. એને બદલે અહીં અડધી કપાઈ ગયેલી, પગ કપાઈ ગયેલા, અને શિંગડા જેના ખરી ગયા હોય ને કાન કપાઈ ગયા હોય ને એક્સિડન્ટ થઈ ગયું હોય, એવી માતાઓને લઈ આવીને સેવા કરે છે. વાં ખવાય છે ને અહીં ફક્ત સેવા થાય છે. એટલે જેણે જન્મ આપ્યો એ જનેતાઓને વંદન કરું કે આવા સંતોને એક જ લાઈન ગાય અને ભજન શું છે, સંતવાણી શું છે, મર્યાદા શું છે, એની વાત કરીને પછી પૂર્ણાહુતિ કરીએ. આવ્યો છું ઠેઠ ક્યાંથી, કંઈક અપેક્ષા લઈને માણસો આવ્યા હોય કે શું સંતવાણી છે. મારા બાપ આંખોમાંથી આહુડા ન પડાવી દે તો સંતવાણી નહીં. રોતા જોયા છે માણસોને, ભજનની અંદર રોતા જોયા છે. કેટલી મર્યાદાથી અહીં તમે પૈસા આપો છો, કેટલી મર્યાદાથી. બાકી પછી શું છે, ઓડિયન્સનું નજર જ ભજન ઉપર. ઓલા સર્કસમાં ખબર છે, હિંડોળાનો છેલ્લે ખેલ હોય ને, ઓલા ઝૂલાનો, તે એક વાંથી છટકીને, એક વાંથી છટકીને, એક વાંથી બાય છટકે ને, અહીંથી ભાઈ છટકે ને, પછી આમ આમ હવામાંથી પછી પકડી લઈએ પછી આમ જેમ. એટલે આપણે આમ જ હોય એમ, રૂપિયા ઉડતો હોય ને પછી માણા ભજનમાં આમ જ હોય કે આ ઉડે છે કેટલા. એમ જરૂરી છે સેવા માટે પૈસા જરૂરી છે, પણ દેવાની એક મર્યાદા હોય છે. એટલે જન્મ જે સંતને આપે જનેતા તો જ કહેવાય. એમાં એક કડી આવે છે, કરણ કુંતા તણો જાયો, જેની પાસે બન્યાતા ભગવાન ભિખારી. પ્રભુ એક સોટી કરણની કીધી, ઈ ખરેખર ધન્ય જણનારી. અને પિતાની ટેકને ખાતર પિતાની
લાગી દેહ પણ પ્યારી. એક બાપ પ્રતિજ્ઞા લઈને બલિદાન એનો દીકરો આપે એવી ઘટના બનેલી તો કે હા, બાપ એટલી જ પ્રતિજ્ઞા લે કે રોજ એક સાધુને જમાડીને જમવું. હાલ્યું રોજ ગામમાંથી એક સાધુને પકડી આવે, પધરામણી કરે, પગ ધોવે, એને એની પૂજા કરે, એને વસ્ત્રદાન કરે, થાળી તૈયાર હોય એટલે જમાડી દે, પછી એનો પતિ જમે. આવું પતિને નહીં હતું, પત્નીને નહોતું. ટેક બાપે લીધી હતી, દીકરાએ નહોતી લીધી. પણ એમાં અહાડ મહિનો આવ્યો. અહાડ મહિનો આવ્યો ને એમાં વાદળા ઘેરાણા. આજુ વખતે જે ભૂકા કાઢ્યા એવો વરસાદ. આખો દી વરસાદ ન રહ્યો એટલે એની ઘરવાળીએ કીધું કે શેઠ, તમારે તો સાધુને જમાડીને જમવાનું નિયમ છે, આજ વરસાદના હિસાબે કોઈ ગામમાં બાવો આવ્યો નથી, શું કરશો? તો કે આજે એક દી અફવાહ કરી નાખી, એમાં હું મરી થોડા જાય. કાલ સાધુને જમાડીને જમશું, વરસાદ રહી જાય ને કઈ બાવો આવે તો કાલ. પણ બીજે દીએ વરસાદનો અહાડ મહિનાને આમ જમાવટ થયો. મેં મોર બની છે ને ગાંઠ કરે મન. ના ના, આપણે કરવું નથી. અહાડ મહિનાનું વર્ણન કરું છું મારા બાપ. બીજા દિવસે વરસાદ નો રહ્યો, ત્રીજા દિવસે 8 દીની અહાડ મહિનાની હેલી જેને કહેવાય ને, એ હેલી જામીન 8 દીના કડાકા. 8 દી સુધી મોઢામાં અનાજનો દાણો નો મૂક્યો આ માણા. 9મા દિવસે વરસાદ રહ્યો પણ ચારે બાજુ પાણી. એમાં જુનાગઢ બાજુથી 13 કિલોમીટર થાય આ શેઠનું ગામ બિલખા. એ 13 કિલોમીટરમાં જુનાગઢ બાજુથી એક બાવો આયલો આવે. પણ નજીક આવ્યો ને ત્યારે ખબર પડી કે ઓહો, આવો સાધુ, ડગમગતો દેહ, હાથમાં લાકડી. બાજુમાં આવ્યું ને તે ખબર પડી કે આના તો રૂવાડે રૂવાડેથી લોહી માંસ ને પરોવયા જાય છે, ગંધાય છે, માથે માખીયું બણબણે. બાજુમાં આવ્યો હોય તો ગંધ આવે એવો બાવો. પણ છતાંય બે માણસને ખબર પડી એટલે જઈને પૂછ્યું, સાધુ અમારી ઘેરે આવશો? કેમ? તો કે મારા પતિને એક સાધુને જમાડીને જમવાનું નિયમ છે, 8 દીથી કોઈ આવ્યું નથી બાવો, આજ 9મા દિવસે તમે પધાર્યા છો, એનું નિયમ છે. જાતના કેવા છો? લે આ બે જણા કે વળી સાધુને જાતને શું? તો કે બોલો બોલો કેવા છો? વાણિયા. તો નહીં આવું. અરે અમે વાણિયા છીએ ને તમે અમારી ઘરે નહીં આવો? કે નહીં. કેમ? તો કે હું અઘોરી બાવો છું અને તમે જય શ્રી કૃષ્ણ કેવા વાળા વાણિયા. તો કે બાપુ તમારો પંથ છે ને, તમારો ધર્મ છે ને, એને અમે નહીં તકલીફમાં આપીએ. તકલીફ નહીં, તમારો ધર્મ તમને મુબારક. તમે જે પંથના ઓઘોરી હો, અઘોર પંથ હોય, તમને મુબારક. અમારે તો સાધુને જમાડીને જમવાનું નિયમ છે, તમે પધારો ને. તો કે તો હાલો, તમને મંજૂર હોય તો. લે વગેરે સાધુને બેહાડ્યા, પગ ધોયા, પધારો પધારો. મારા બાપ વસ્ત્ર આપ્યું. એટલી વારમાં તો ચંગાવતીએ રસોઈ બનાવી નાખી, થાળી મૂકી, પહેલી થાળી. લ્યો બાપુ આ થાળી જમી લ્યો. એટલે મારા પતિ જમવા ભેળા થાય. બિચારા એ અનાજનો દાણો 8 દીથી મોઢામાં મૂક્યો નથી. આજ 8 દી થઈ ગયા. સાધુ થાળી સામું જોઈને કે આ નો જમું. તો અઘોરી બાવો છો, અઘોર પંથ છે, માંસ ખાવું છે. નિહાકો નાખ્યો બે જણાએ, બહુ કરી. આવો પંથ છે એ ખબર નહીં. છતાંય કોટના ખિસ્સામાં ડબરો છુપાવી કહાઈ વાળેથી માંસ લઈ આવ્યો. વાણિયાનો દીકરો સગાળશા શેઠ. ચંગાવતી રાંધ્યું, બીજી થાળી મૂકી. લ્યો બાપુ આ માંસ. હવે આ બીજી થાળીમાંથી જમો, પછી પેલી થાળીમાંથી મારા. તમે જમો એટલું જ અમારે નિયમ છે. એટલે સુધી પહોંચી ગયા. લ્યો બીજી થાળી સામું જોઈને કે આ માંસ નહીં. તો अरे अघोरी साधु है, खोपड़ी में खाते हैं, स्मशान में रहते हैं,
साधना करते हैं, मनुष्य का मांस चाहिए, वो भी छोटे बच्चे का, क्योंकि बीमार हूं। હવે બીજું માંસ વેચાતું મળે, છોકરું ક્યાં વેચાતું મળે? નજર ગઈ 5 વર્ષનો ચેલીયો ભણવા ગયો તો, પણ હજી એના મા બાપ બોલાવા જાય એની પેલા ગામના માણા પૂગી ગયા. એના સાહેબને કે માસ્તર સાહેબ આ છોકરો છે ને ચેલીયો, એની ઘરે એક બાવો આવ્યો, એને કોણ જાણે શું કર્યું બે માણા માથે, કે જેમ કેમ કર્યા કરે. હમણાં થોડી વાર પહેલા માંસની માગણી કરી, અમે જોયું કહાય વાળે લેવા જતો તો એનો બાપ, એના ઘરમાંથી માંસ રંધાતું હતું, એની ગંધ આવતી હતી. અને હવે એને છોકરાના માંસની માગણી કરી. અમે કાનો કાન પછવાડેથી સાંભળ્યું છે. આને ભગાડી મૂકો, નકર આને એના મા બાપ છે ને એ માણસ મટીને રાક્ષસ બની ગયા. ભગાડી મૂકો. બોલાવ્યો છે લઈ આને, આવો બેટા તારી ઘરે સાધુ આવ્યા છે, તારા માંસની માગણી કરે ને તને કાપી નાખશે, ભાગી જા. ચેલીઓ કે ભાગી જાઓ. મારા એક સવાલનો જવાબ આપો કે સાહેબ માતા પિતાના ઋણમાંથી કોઈ મુક્ત થઈ શકે? તો કે ના બેટા, માતા પિતાના ઋણમાંથી મુક્ત ન થવાય. કદાચ તમે કાંધ આપો, ગુજરી ગયા પછી એને સ્મશાને લઈ જાઓ, જમણે પગને અંગૂઠે અગ્નિ, એનું સંતાન મૂકે, પછી તર્પણ કરાવે, પિંડદાન કરે, એનું શ્રાદ્ધ ક્રિયા કરાવે, એનું 12મું કરે. અરે 3 વર્ષ પછી પિતૃને ખીરને પૂરી ઉડાડ્યા કરે. જીવે ત્યાં સુધી માણસના, જ્યાં સુધી શરીરમાં પ્રાણ હોય ત્યાં સુધી મા બાપના ઋણમાંથી મુક્ત ન થઈ શકે. તો મારી આ 7 વર્ષની ઉંમર અને હું મુક્ત થઈ જાઉં તો તમને વાંધો શું છે એના ઋણમાંથી? અને મને ભાગવાનું કયો કે જો ભાગું તો મારી એ ભૂમકા લાજે ને ભોરિંગ જીલે નહીં ભાર. સરીખા ડોલવા લાગે, મેરું સરીખા ડોલવા લાગે, આકાશનો આધાર મેરા મણ માજા મૂકે. તોય ચેલ્યો એનું સતના ચૂકે. ટૂંકમાં વાત કરું તો દોડતો દોડતો ચેલીયો ઘેરે આવ્યો. એની માએ બથમાં લીધો, ચૂમીઓ મંડીકી લેવામાં. આવ્યો મારો બાપ, મારું પેટ આવ્યો, કાપી નાખ્યો. કટકા કરી, રાંધી, થાળીમાં પીરસી અને ત્રીજી થાળી આગળ મૂકી. લ્યો બાપુ આ બાળકનું માંસ, હવે જલ્દી કરો. ત્રીજી થાળી હામું જોઈ અને બાબો બોલ્યો છે, હું શું જુઓ બાપુ? બોલો બોલો, હુકમ કરો મારા બાપ. કે તમારા મોઢા ઉપર સાધુને જમાડવાનો કોઈ આનંદ નથી જોતો. હે? અરે સંત આવ્યા હોય ઘરે અને તમને જમાડવાનો કેટલો હરખ હોવો જોઈએ. તો બાપુ શું કરીએ? અરે નવા કપડા પહેરો. હજી તમને મસ્તકની માયા લાગી છે, મગજનું માંસ જમવું છે, એ પોચું કરીને આપો. આજની તારીખે ખાંડણીઓ હયા જ છે, જોવું હોય તો જોઈ આવજો. ઈ ખાંડણીયામાં મસ્તક નાખ્યો. વાણિયાની દીકરીએ પટારો ખોલ્યો, નવા કપડા પહેર્યા, ઘરેણા પહેર્યા, અને આંખ ભીની ન થવા દીધી. આંખનો ખૂણો હાંબેલું લઈને પેટના દીકરાના લગ્ન હોય ને એટલા હરખથી એના ગીત ગાયા છે. પડી હડતાલ કુંવર ચેલૈયા રે કુંવર ખમા ખમા તને મેં તો દેતી જાય, હાંબેલાનો ઘા કરતી જાય.
વળી મગજનું માંસ પોચું કરી રાંધી થાળીમાં પીરસી ને આગળ મૂક્યું ચોથી થાળી. લ્યો બાપુ, અમને ખૂબ આનંદ છે કે તમે અમારી ઘરે પધાર્યા. જુઓ, નવા કપડાં પહેર્યા છે, ગીત ગાયા મારા દીકરાના, આંખનો ખૂણો ભીનો નથી. બાપુ હવે ઝપટ કરો. બાપુ કે હા, હવે જમી લઉં. એક પાણીનો લોટો મૂકો અને ભલે મારી વેળો જમે નહીં તો કાંઈ નહીં, પણ સામે એક બાળક બેહાડો પછી જમું. બાપુ, બાળક ગણો કે નાનું ગણો કે મોટું ગણો કે જી ગણો ને એ બધું આ થાળીમાં વેરણ છેરણ પડ્યું છે. હવે બહાર બેહાડવા જેવું અમારી પાસે કાંઈ છે નહીં. હવે સંતાન નથી તો કે ના. શેઠ સગાડશા કે હવે કાંઈ છે નહીં, જે હતું આ બધું આ પડ્યું થાળીમાં. જો, તમારે નિયમ છે સાધુને જમાડીને જમવાનું, એમ મારે નિયમ છે કે હવે જો બાળક ન હોય તો તમે વાંજિયા કહેવાય ને વાંજિયાના ઘરનું હું પાણી પીતો નથી. જમવાની વાત તો એક બાજુ રહી, હું હતો ને ત્યાં મૂકી જાઓ. ક્યાર ના તમે પરેશાન કરો બે જણા, તમે વાંજિયા. હવે ઈ વાંજિયા 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 શબ્દો આમ 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 રોવાડા ઉભા થઈ ગયા. હો, ચંગાવતીના શેઠ સગાડસ હતી તો સાંભળી હકાણું, પણ ચંગાવતીએ કીધું કે બાવા હવે વાંજિયા કહેતા નહીં. છે બાળક તો કે હા. તો બેહાડ હામે, મારે જોવું છે, જોવું છે, બતાવું તને બાળક? તો કે હા હા બતાવ. એના પતિને કે રૂમ માંથી બહાર બેહો ઓસરીમાં. પતિની હાજરીમાં નહીં બતાવાય. શેઠ સગાડશા ઓસરીમાં બેઠા. હવે રૂમની અંદર બાવો અને ચંગાવતી બે જ. હવે ચંગાવતી આગળ વધીને કીધું બાવા બાળક જોવું છે ને? તો કે હા. તો કે પેલા મારા માથા હાથ ઉપર હાથ પધરાય. માથે હાથ મુકાયો. હવે મને દીકરી કે તું મારો બાપ બની જા તો બાળક બતાવો. પતિની હાજરીમાં ન બતાવાય પણ બાપની હાજરીમાં બતાવાય. તું મારો બાપ, મને દીકરી કે. અને જ્યાં દીકરી કીધી ને ત્યાં તો નાનકડી છોકરી જેમ ગડગડતી દોટ કાઢે ને રહોડામાં જઈ એક હાથનો કટાર લઈ આવીને બાળક બતાવવા માટે થઈ અને એક કડી બોલી ચંગાવતી કે બાપ જાણી તને કહું છું બાવા, મારે પેટ છે મહિના 5. બાપ જાણી તને કહું છું બાવા, મારે પેટ છે મહિના 5. હવે સતની ભાવવા હું મારું પેટ ચીરું છું, જોઈ લે બાવા. બાળ પણ બેઠો હવે થાશમાં બાવા, એ તને જમ્યા વિના નહીં દઉં જાવા. બેઠો હવે થાશમાં બાવા, જમ્યા વિના નહીં દઉં જા. 5 મહિનાનો ગર્ભ બતાવવા ચંગાવતીએ છરી ઉગામી પેટ હામી, પણ હજી છરી પેટ સુધી પહોંચે નો પહોંચે એટલી વારમાં તો 4 ભુજાવાળો રગત પિતિયામાંથી પ્રગટ થયો. ચતુર્ભુજ શંખ ચક્ર ગદા પદ્મ ધારણ કરી પકડી લીધો હાથ. બસ બેટા બસ ચંગાવતી બસ, મારા દીકરા બોલાવો બોલાવો. શેઠ સગાડશા અંદર ઘરમાં આવો. ચતુર્ભુજ નારાયણના ચરણમાં 2 માણા પડ્યા અને ચતુર્ભુજ સ્વરૂપે પ્રગટેલો એ દ્વારકાનો નાથ ગણો, અખિલ બ્રહ્માંડનો નાથ ગણો, પરમેશ્વર ગણો, ભગવાન ગણો. તમને મુબારક મારા બાપ બધાઈને. પણ ભગવાન બોલ્યો છે કે માગો માગો માગો. 3 વખત બોલ્યો માગો. ચંગાવતીએ માગવાને બદલે પોક મૂકી. હવે રોઈ. એટલી પોક મૂકીને રડી કે કેમ રડે છે બેટા? કે બાપુ બાપ જેદી કાપી નાખ્યો ને તેદી એની જણનારી જનેતા હતી. હું કઈ ડાકણ હતી? મેં જન્મ આપ્યો તો એને. તો
તો કાપી નાખ્યું ને હવે માગવાનું કહો છો. આમાંથી કોઈ પણ માવતર એવો નહીં હોય કે જેને સંતાનથી વાલી ચીજ હોય. મને મારો ચેલૈયો આપો પાછો, મને મારો દીકરો આપો, મારે બીજું કાંઈ ન જોઈએ. મને મારો ચેલૈયો 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 કીધું ને ભગવાને રાડ પડી. એ ચેલૈયા ત્યાં તો શેરીમાંથી દોટ કાઢતો 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 આવ્યો, ધૂળ ઉડાડતો ઉડાડતો આવ્યો. માને બથ ભરી ગયો. માં મંડી ગઈ ચૂંડીઓ લેવા, બકા મંડી ગઈ ભેરવામાં. આવ્યો મારો બાપ, મારો દીકરો આવ્યો. પિતાની ટેક ને ખાતર ન લાગી દેહ પણ પ્યારી. ધન્ય એ બાળ છે લઈયો. ધન્ય એ બાળ છે લઈયો. એની ધન્ય ચંગાવતી નારી. નથી મફતમાં મળતા એના મૂલ ચૂકવવા પડતા સંતને. આવા સંતપણા નથી મફતમાં મળતા. એના આવા મૂલ ચૂકવવા પડતા સંતને. નથી મફતમાં મળતા, નથી મફતમાં નથી મફતમાં. ધન્યવાદ. તમે આવી માતાજીની સેવા કરો છો. આ તમે અનેક જન્મોના પુણ્ય ભેળા કર્યા છે ત્યારે માની સેવા કરો છો. ભારત વર્ષની આ જોગમાયા છે. કોઈ દુખી ન થાય એની સેવા કરે ને એટલે બધાને લાખો વંદન કરી અને આજનો કાર્યક્રમ આવીને આવી મસ્તીમાં, આવીને આવી સંતવાડીમાં, આવીને આવી સંસ્કૃતિમાં આપણે વિરામ લઈ બધાએ બોલો દ્વારિકાધીશ કી, સોમનાથ મહાદેવ, गिरनारी महाराज की, सदगुरु भगवान की जय. प्रेम से बोलो नमः पार्वती पते. हर 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 महादेव. गंगे हर, नर्मदे हर, जटाशंकर हर हर महादेव. ભજનના ઓડકાર આવી